Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Indian Economy, Unit number 3. Unit number 3, Chapter number 4, Privatization and Disinvestment. In this lecture, students, we are going to start with need for privatization in India. In India, the need for privatization emerged because of the accumulated losses of many public enterprises which are larger than the capital invested in them. Okay, ઇન્ડિયામાં શું કામ એને પ્રાઇવેટાઇઝેશનની જરૂર પડી? વોટ વોઝ ધ નીડ? એટલા બધા કેમ કે લોસીસ થઈ ગયા હતા પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં, બરાબર. ગવર્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝીસ જે રન થતી હતી એમાં there were huge losses. એના લીધે શું થાય કે કેપિટલ જે એમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હતું, બરાબર, એ બધું રિકવર થઈ શક્યું નહીં. ઇવન પ્રોફિટ પણ રિકવર થઈ શક્યો નહીં. એટલા માટે ઇન્ડિયામાં આપણે પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવું પડ્યું. The following facts have been responsible for the growing interest in privatization. હવે અમુક ફેક્ટ છે જેના લીધે ઇન્ડિયામાં વધારે પ્રાઇવેટાઇઝેશનનું મહત્વ જાગ્યું. First is economic inefficiency in the production activities of public sector with high cost of production, inability to innovate and costly delay in the delivery of goods produced. સૌથી પહેલા શું કહે છે? ઇકોનોમિક ઇનએફિશિયન્સી છે, બરાબર. જે બધી પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી છે પબ્લિક સેક્ટરની એમાં જરાય એફિશિયન્સી હતી જ નહીં. they were not able to produce fast, they were not able to bring something new in the market, right? there was a delay everywhere. એટલા માટે. Second is ineffectiveness in the provision of goods and services, failure to meet intended objectives and political interference in the management. હવે શું કહે છે? ઇનઇફેક્ટિવ હતો ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ બધા, રાઈટ. એ બધું પોલિટિકલ ઇન્ટરફિયરન્સ હતું, એ બધું શું હતું? ઇનઇફેક્ટિવ હતું, રાઈટ. કે જે તમે વિચાર્યું હતું એટલી સારી ગુડ્સ અને સર્વિસીસ ને એ બધું પ્રોવાઈડ થઈ શકતું નહીં. Rapid expansion of bureaucracy, severely straining the public budget, causing problems in labor relations and adverse effects on the whole economy, right? Bureaucracy expand થતી ગઈ. Bureaucracy means control, કે ભાઈ અમે કે એમ જ થાય, રાઈટ. પબ્લિક બજેટ કંઈ ફોલો થતું નહીં. There were problems for the labor, જે એમ્પ્લોય હતા who were working in the public enterprises, they also faced severe problems and this adversely affected the whole economy, right? So these are the main three reasons because of which there was a need for privatization in India. Second, it is now widely accepted that India has achieved higher level of development. A strong industrial base has come up and private entrepreneurship is not so inadequate as it was in the initial years of economic planning. Hence, the government should curtail its entrepreneurial role and instead it should concentrate on promotional and regulatory roles only. Secondly, શું થયું કે India has achieved higher level of development. high level of development થવા માંડ્યું. So there was strong industrial base. બહુ જ ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન ઉપર ફોકસ કર્યું હતું, રાઈટ. તો એકદમ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડેવલપ થવા માંડી અને પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ થવા માંડી. there were more and more number of entrepreneurs who wanted to set up their own business. તો ગવર્મેન્ટનો પ્લાન શેમાં જતો રહ્યો? એન્ટરપ્રેન્યોર ઉપર વધારે ફોકસ થઈ ગયો, રાઈટ. અને ગવર્મેન્ટની ખુદની એન્ટરપ્રાઇઝીસ હતી એમાં એનું ધ્યાન રહ્યું નહીં. The new industrial policy which has abolished public sector monopoly in all but a very few industries is a significant step towards privatization. પછી નવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી આવી એના લીધે શું થઈ ગયું કે મોનોપોલી શું થઈ ગઈ? અબોલિશ થઈ ગઈ, રાઈટ. અને શું થઈ ગયું કે there was a step towards privatization. પ્રાઇવેટાઇઝેશનને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ મળવા માંડ્યું. Thirdly, in response to the inefficient working of public enterprise, the wave of privatization spreaded all over the world. When the countries turned to developed nations such as USA and UK, as also to the World Bank and IMF, for financial help to tide over the balance of payment difficulties, they were forced to accept and implement economic reforms which incorporate the policy of privatization.
along with economic liberalization and globalization. In 91-92, India had no option but to accept the IMF guidelines. IMF એટલે તમને ખબર જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ. હવે થયું શું? થર્ડલી કે પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝીસ વર ઇનએફિશિયન્ટ. તમને બધાને ખબર છે કે ગવર્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝીસનું મેનેજમેન્ટ એટલું સારું હતું નહીં, અને ગવર્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝનું મેનેજમેન્ટ એટલું સારું નહોતું એટલે પ્રોબ્લેમ એવા થવા માંડ્યો કે બધી જ કન્ટ્રીમાં બધા લોકો પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવા માંડ્યા. એવરીબડી સ્ટાર્ટેડ ફોકસિંગ ઓન પ્રાઇવેટાઇઝેશન. સો ઇવન ધ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ જેમ કે USA, UK, બરાબર, એ લોકોએ પણ વર્લ્ડ બેંક અને IMF પાસેથી લોન લેવી પડી, રાઈટ, બીકોઝ એ લોકોને પણ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં ડિફિકલ્ટી આવવા માંડી, કેમ કે એ લોકો પાસે પણ પેમેન્ટ નહોતું, કેમ કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર એટલું પ્રોફિટ કરી શકતું નહીં. એટલા માટે IMF, દેટ ઇઝ ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ, અને વર્લ્ડ બેંકે અમુક ગાઈડલાઇન્સ સજેસ્ટ કરી, રાઈટ, કે તમે લોકોને ન પહોંચાતું હોય પેમેન્ટમાં તો યુ કેન ડુ ઇઝ પ્રાઇવેટાઇઝેશન. તમારા જ કન્ટ્રીના પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ આવશે અને તમારી પાસેથી સ્ટેક લઈ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે અને પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરો. 91-92માં તમને બધાને જ ખબર છે સ્ટુડન્ટ્સ, LPG પોલિસીનું ઇન્ટ્રોડક્શન થયું. That is liberalization, privatization and globalization. ઇન્ડિયા પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નહોતો બટ હેડ ટુ એક્સેપ્ટ IMF ગાઈડલાઇન્સ. ઇન્ડિયા IMF ગાઈડલાઇન્સ એક્સેપ્ટ કરી, રાઈટ, અને 91-92માં LPG પોલિસીનું ઇન્ટ્રોડક્શન કર્યું. Now, privatization is necessary also because of benefits it is expected to offer. These are as follows. Even privatization જરૂરી પણ હતું કેમ કે એના અમુક બેનિફિટ્સ છે. Which are the benefits? First, the private sector introduces the process of profit-oriented decision making in the working of enterprise, which improves its efficiency. પ્રાઇવેટ સેક્ટરના લીધે, બરાબર, પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ ડિસિઝન મેકિંગ થઈ ગયું. ઓકે, કેમ કે પ્રાઇવેટ સેક્ટરને શું હોય કે એ લોકો એક કંપનીમાંથી સ્ટેક ખરીદે છે તો ગમે તેમ કરીને પ્રોફિટ એમાંથી કમાશે જ. એ લોકો એ સ્ટેક ખરીદો જ એટલા માટે હોય છે કેમ કે એ લોકોને પ્રોફિટ જોતો હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ private enterprises are subject to capital market discipline and scrutiny by financial experts. In reality, its ability to raise fund in the capital market depends mainly on its performance and profitability. બરાબર, પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝીસને માર્કેટ ડિસિપ્લિન ફોલો કરવું પડે છે, બરાબર, ફાઇનાન્શિયલ એક્સપર્ટ્સની એ લોકો સલાહ લે અને એવી રીતે જ ઇન્વેસ્ટ કરે છે એટલે એ લોકોને પ્રોફિટ મળે, બરાબર. રિયાલિટીમાં શું છે કે ધે હેવ અ એબિલિટી ટુ રેઝ ફંડ. એ લોકો ગમે ત્યાંથી ફંડ ભેગું કરી શકે છે ખાલી બે જ બેઝિસ ઉપર, પરફોર્મન્સ એન્ડ પ્રોફિટેબિલિટી. They want to give good performance because good performance is going to satisfy the customer and it will only going to increase profitability. તો આ બે વસ્તુ ઉપર જ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝીસ ઓપરેટ કરે છે, રાઈટ. નાઉ થર્ડ, in a continually changing business environment, it is necessary to take decisions immediately. In fact, delayed decision making is often equivalent to making no decision at all. હવે અત્યારે તમને બધાને ખબર છે, every day the business environment is changing, there is lot and lot of competition in one sector or the other. તો એવા ટાઈમે ડિસિશન્સ ફટાફટ લેવાના હોય. જો તમે ડીલે ડિસિશન કરો તો એનો મતલબ એમ જ છે કે આ ભાઈ ડિસિશન કંઈ લીધું જ ન કહેવાય. બટ ઇન પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝ the nature of management is such that becomes easier to react to changing business environment without delay. પણ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં મેનેજમેન્ટનું નેચર એવું છે કે આરામથી ડિસિશન્સ એ લોકો લઈ શકે. ગવર્મેન્ટ હોય તો એમાં કેટલા બધા લેવલ પાસ કરવાના હોય, કેટલા બધા ઓફિસર્સ થ્રુ એક પરમિશન લેવાની હોય અને એમાં ડીલે થતો હોય છે. પણ પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં એવું થતું નથી. They are known for making quick decisions. The survival and progress of private enterprise depend on customer satisfaction. Hence, in order to sustain and expand market for their product, they are forced to improve quality of the product, to lower cost and prices. In short, privatization leads to better service to the customers. હવે પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝને સર્વાઈવ કરવાનું હોય છે અને ગ્રોથ કરવાનો હોય છે.
એટલે દે વોન્ટ ટુ સસ્ટેન મોર ઇન ધ માર્કેટ. એના લીધે એ લોકોમાં ફોર્સ થાય છે શેના માટે કે પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે અને કોસ્ટ અને પ્રાઇસીસ લોઅર થાય એટલા માટે. પછી પ્રાઇવેટાઇઝેશન ઇન શોર્ટ કસ્ટમરને સારી સર્વિસ આપવી પડે. મોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ટેકનોલોજી એન્ડ રિસર્ચ may also occur under privatization because of increased competition in the market. એવું બની શકે કે તમે વધારે ને વધારે ટેકનોલોજીમાં અને રિસર્ચમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો શેના માટે બીકોઝ માર્કેટમાં કોમ્પિટિશન ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે એના માટે. નેક્સ્ટ, privatization increases shareholders accountability. Therefore, private enterprises are encouraged to act for the interest of shareholders. બરાબર, પ્રાઇવેટાઇઝેશનના લીધે શું થઈ ગયું છે, શેરહોલ્ડરની અકાઉન્ટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે, એ લોકોની રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે. પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝીસમાં એટલે એન્કરેજમેન્ટ મળ્યું છે શેના માટે, ટુ એક્ટ ફોર ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ શેરહોલ્ડર્સ. શેરહોલ્ડર્સને જે ગમે એ પ્રમાણે પ્રાઇવેટ એન્ટરપ્રાઇઝ કરતી હોય છે. Privatization has the advantage of reducing the interference of government and political parties in working of enterprises. બરાબર, પ્રાઇવેટાઇઝેશન તમે કરો એટલે એડવાન્ટેજ છે કે ગવર્મેન્ટ ઇન્ટરફિયર કરશે જ નહીં, ઓર એલ્સ બહુ ઓછું ઇન્ટરફિયરન્સ કરશે તમારા વર્કિંગમાં. જે પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ હોય ત્યાં ગવર્મેન્ટ કેમ જ ચાલતું હોય છે, પણ એકવાર તમે પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરો એટલે ગવર્મેન્ટનું એટલું બધું ઇન્ટરફિયરન્સ હોય નહીં. પ્રાઇવેટાઇઝેશન હેલ્પ્સ ટુ સ્ટેટ to trim the size of administrative machinery. Also, it enables the government to concentrate more on essential state functions. પ્રાઇવેટાઇઝેશનના લીધે શું થાય છે કે જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મશીનરી હોય બરાબર એ ઓછી થઈ જાય છે. કે તમે ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં જાઓ તો કેટલા બધા લેવલ્સમાં હોય, પેલા ટોપ મેનેજર હોય ને એના પછી અસિસ્ટન્ટ મેનેજર ને બ્રાન્ચ મેનેજર ને કેટલા બધા લેવલ હોય બરાબર, પણ અહીંયા એવું હોતું નથી. પ્રાઇવેટાઇઝેશનમાં બહુ ઓછા લેવલમાં ફટાફટ કામ પતી જાય છે. નેક્સ્ટ, પ્રાઇવેટાઇઝેશન accelerates economic development because it attracts more resources for development. શું થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા પ્રાઇવેટાઇઝેશનના લીધે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વધી જાય છે. શું કામ, કેમ કે એના ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એટલા માટે વધે છે કે વધારે રિસોર્સિસ ડેવલપમેન્ટ માટે મળે છે. તો આના લીધે પ્રાઇવેટાઇઝેશનનું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વધારે થાય છે. પ્રાઇવેટાઇઝેશનથી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ વધે છે કેમ કે કેટલા બધા રિસોર્સિસ લઈ અને ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો નાઉ નેક્સ્ટ વિલ બી ધ disinvestment policy of government. Okay students, disinvestment policy of government. The National Common Minimum Program of the government contains clear policy guidelines regarding disinvestment in public enterprises. So long as the government retains control over the public enterprises and their public sector character is not affected, it may dilute its equity and raise resources to meet the social need of the people. અહીંયા શું કહેવા માંગે છે, એનસીએમપી છે રાઈટ, નેશનલ કોમન મિનિમમ પ્રોગ્રામ. એ શું કરે છે, કન્ટેન પોલિસી ગાઈડલાઇન કે કેવી રીતે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે કરવાનું છે. કોઈ બી ગવર્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ હોય તો એની અમુક ગાઈડલાઇન્સ હોય, એ ગાઈડલાઇન્સ ફોલો કરીને જ ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી ગવર્મેન્ટના હાથમાં કંટ્રોલ છે પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝનો બરાબર, ત્યાં સુધી એને કાંઈ ઇફેક્ટ થતું નથી બરાબર. એટલે એ ડિસાઇડ કરે છે ગવર્મેન્ટ કે અમારે કેટલી ઇક્વિટી, કેટલા શેર્સ અમારે ડાયલ્યુટ કરવા છે અને કેવી રીતે રિસોર્સિસ રેઝ કરવા છે જેથી કરીને પીપલની સોશિયલ નીડ અમે મીટ આઉટ કરી શકીએ. The NCMP states that Navratna companies will be retained in public sector but will be allowed to raise resources from capital market. નવરત્ન કંપનીઝ એટલે એવી 9 કંપનીઝ છે કે જે ખાલી પબ્લિક સેક્ટર પાસે જ રહેશે, એ કોઈ દિવસ પ્રાઇવેટાઇઝ થશે નહીં. હા, પણ એ લોકોને રિસોર્સિસ જોતા હોય તો એ કેપિટલ માર્કેટ એટલે કે શેર માર્કેટમાંથી રિસોર્સિસ લઈ શકે. It is pledged that full managerial and commercial autonomy will be given to successful profit-making companies operating in a competitive environment. Right? એવું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે કે મેનેજરિયલ અને કોમર્શિયલ ફ્રીડમ મળશે
કોને મળશે? કે જે સક્સેસફુલ પ્રોફિટ મેકિંગ કંપની છે એને. In 1999, the government classified public sector enterprises into strategic and non-strategic areas for the purpose of disinvestment. 1999 માં ગવર્મેન્ટે બે એરિયા બનાવ્યા, સ્ટ્રેટેજિક એરિયા અને નોન સ્ટ્રેટેજિક એરિયા. શેના માટે? ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે. The strategic public sector enterprises are those in the areas of arms and ammunitions, atomic energy and railway transport. Right? સ્ટ્રેટેજિકમાં ગવર્મેન્ટે કેટલા રાખ્યા છે? આર્મ્સ, ડિફેન્સના આર્મ્સ એન્ડ અમ્યુનિશન્સ, મશીનરીઝ, એટોમિક એનર્જી અને રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટ. આ બધું ટોટલી ગવર્મેન્ટના કંટ્રોલમાં જ છે. એ ક્યારેય પ્રાઇવેટ સેક્ટરના કંટ્રોલમાં જશે નહીં. All other public enterprises are to be considered non-strategic. અને બાકી બધા યુનિટ છે બરાબર એ નોન સ્ટ્રેટેજિકમાં કન્સિડર કરવામાં આવે છે. The decision in regard to the percentage of disinvestment going down to less than 51% to 26% would be taken on the following consideration. અને અમુક ડિસિશન્સ લેવામાં આવે છે કે કેટલા પર્સન્ટ આપણે ડિસઇન્વેસ્ટ કરવું. તો 51% થી ઓછું થી લઈને 26% to 51% સુધી તમે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. Whether public enterprise is necessary as a countervailing force to check concentration of power in private hands. એટલે ત્યારે જોવાનું છે તમારે કે પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ પાસે કાઉન્ટરવેલિંગ ફોર્સ છે. Is it possible to take concentration of power in private hands? કે પ્રાઇવેટ હેન્ડ્સ ઉપર પાવર રાખવો જરૂરી છે કે નહીં? પ્રાઇવેટ હેન્ડ્સ આ બધું શું કરશે કે અક્યુમ્યુલેટ ડિસિઝન મેકિંગ ને બધું રેગ્યુલેટ કરી શકશે કે નહીં? Whether a proper regulatory mechanism is required to protect the customer's interest. Proper regulatory mechanism છે બરાબર એ કન્ઝ્યુમર ઇન્ટરેસ્ટ પ્રોટેક્ટ કરવામાં કામ આવશે કે નહીં? The policy believes in making an effort to modernize and restructure the sick public sector enterprises, but chronically loss-making units will be either sold or closed. પોલિસીનો મતલબ શું છે મેઇન? કે આપણે રીસ્ટ્રક્ચર કરવું છે કે પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝીસ છે ને ગમે તેમ કરીને રીસ્ટ્રક્ચર કરવા છે પણ અને લોસ મેકિંગ યુનિટ જે બધા છે એને આપણે આઈધર તો બંધ કરી નાખવા છે ને આઈધર તો સેલ કરી નાખવા છે. The government decided in 2005 to constitute a national investment fund in which proceeds of disinvestment would be channelized. Right? પછી ગવર્મેન્ટે 2005 માં ડિસાઇડ કર્યું કે આપણે જે ઇન્કમ આપણને મળે છે ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી એ ચેનલાઇઝ કરવી છે. Its objectives will be investment in public sector projects such as health and education, and B. Investment in profitable and revivable public enterprise to enlarge their capital base to finance expansion or modernization. બરાબર છે? એનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાના છે સોશિયલ સેક્ટર પ્રોજેક્ટમાં જેમ કે હેલ્થ અને એજ્યુકેશન. જે પ્રોસીડ્સ થાય ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પ્રોસીડ્સ એટલે જે ઇન્કમ પ્રોસીડ્સ એટલે ઇન્કમ. તમે આજે તમારો કંપનીનો પાર્ટ સેલ કરો છો, તમને ઇન્કમ થવાની જ છે, તો ઇન્કમને ક્યાં યુઝ કરશો? તેના માટે પણ ગવર્મેન્ટે ડિસાઇડ કરી રાખ્યું છે કે હેલ્થ અને એજ્યુકેશન જેવા પ્રોજેક્ટમાં પબ્લિક માટે યુઝ કરશે. અને સેકન્ડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન પ્રોફિટેબલ એન્ડ રિવાઇવેબલ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝ. પ્રોફિટેબલ અને પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝીસ જે સારી હોય કે જેમાંથી સામે ઘણો પ્રોફિટ મળવાનો છે એમાં વધારે ફાઇનાન્સ ગવર્મેન્ટ આપશે અને વધારે મોડર્નાઇઝેશન કરશે જેથી કરીને વધારે ને વધારે પ્રોફિટ મળે. Okay students, so these are the two topics that we have studied today. We will continue with methods or process of privatization in the next lecture. So today we have done two topics. So now till then, take care and thank you.